لمن قدر خيرا وقبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بري رب أزلي خلق الخلق كمالا لا زد ولا ند ولا حد لمولا الآن كما كان ولم بلق زوالا لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولا لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا مثل ولا صور مثلا ونزيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا ألا أول والآخر والزاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بند گنچوں کو حسین پھول بناتا وہ ہے بند گنچوں کو حسین پھول بناتا وہ ہے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بساتا وہ ہے مجھ پہ رہتی ہے صدا تیرے کرم کی بارش مجھ پہ رہتی ہے صدا تیرے کرم کی بارش اپنے بندے کو نئی حمد سکھاتا تو ہے اور مشتغل ہوں خرام ناز دیتا ہے مجھے عرش تک گنجائش پرواز دیتا ہے مجھے مشتغل ہوں خرام ناز دیتا ہے مجھے عرش تک گنجائش پرواز دیتا ہے مجھے کہنا ہونے ہی نہیں دیتا وہ میری داستان پرانی ہونے ہی نہیں دیتا وہ میری داستان جب بھی دیتا ہے نیا انداز دیتا ہے مجھے آپ ہی رکھتا ہے میرے سامنے سربستہ راز آپ ہی رکھتا ہے میرے سامنے سربستہ راز اور آپ ہی توفیق کشف راز دیتا ہے مجھے دور رکھتا ہے وہ مجھ سے ساری ذلتیں یارو دور رکھتا ہے وہ مجھ سے ساری ذلتیں یارو وہ کریم ہے اعزاز پر اعزاز دیتا ہے مجھے
حاضرین عزیز وقار، معزز علماء کرام، طلباء عزام، قرائے کرام اور نعت خواں کرام، نوجوانان ملت، بزرگان دین اور اس سولنگی چوک مٹکالو کے غیور مسلمانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے جامعہ خلفائے راشدین میں محترم جناب قاری اسحاق صاحب کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اسٹیج پر جید علماء کرام ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں اور پاکستان کی عظیم مقری شخصیت قاری ادریس فاروقی صاحب، قاری ادریس فاروقی صاحب جن کو ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں، اور جناب مفتی عبدالستار صاحب اور بہت سے علماء جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، تشریف فرما ہے۔ تو یہ سارا ماحول انتہائی ذمہ داری تقاضا کرتا ہے۔ بہت زیادہ اپنی مرضی اور اپنے انداز سے گفتگو کرنے میں بہت سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں خالق لم یزل کے کرم سے حضور علیہ السلام کی خاص رضا سے کوشش کروں گا کہ اپنے پیارے عزیز محترم عمر صاحب جو نقابت فرما رہے تھے، انہوں نے مجھے جن اشعار کے ساتھ دعوت دی اس میں شان صدیق اکبر بیان کیا اور کہا کہ ایک پہلو میں یار ہے اور ایک طرف غار ہے۔ تو مجھے اب دیکھنا یہ ہے کہ میں ان کے اس موضوع کو، اس پہلو کو پوری طرح سے آپ حضرات کی دسترس میں دے سکوں۔ میں حمد و ثنا کے بعد سیرت کی خوبصورت ایک حاضری کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ سیرت کا اکمال اور سیرت کی تکمیل ہوتی ہی تب ہے جب جناب صداقت حضرت ابو بکر صدیق کی ذات باری، ذات ببرکت تک ہم پہنچتے ہیں، کیونکہ صداقت بذات خود کچھ نہیں ہے، صداقت دراصل نبوت کا دروازہ ہے۔ صداقت اور نبوت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صداقت نبوت کا دروازہ ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں سے یہی پوچھا، کیف وجدتا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ کو صدیق پایا۔ تو نبوت کا دروازہ ہے صداقت۔ صداقت ہو تو بندہ نبی ہو سکتا ہے، ورنہ پھر وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو سکتا ہے نبی۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو اس ذات باری تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری دسترس میں ہے کہ ہم شان پیمبر اور شان صدیق اکبر بیان کر پائیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی مدد خاص حاصل ہو۔ میں تجلی کا سے امید اس کی کرتے نگاہوں میں میری سما میرے مولا، مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے مولا۔ عزیزان محترم، بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت تمنا۔ آپ حضرت قاری ادریس صاحب، مفتی عبدالستار صاحب سے دیدار کی بات نہیں کر رہے، میں قربان جاؤں مڈکالو والوں رب کو کہہ رہے ہیں۔ حوصلہ تو دیکھو، حوصلے کی داد دینی پڑے گی۔ ایک شخص آیا تھا جس نے ڈائریکٹ رب سے یوں کلام کیا تھا، اسے موسیٰ کہتے ہیں۔ پھر تاریخ تو بھری پڑی ہے، لیکن بر صغیر میں بھی ایک شخص آیا تھا جس نے رب سے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ایڈا لانا، سمجھتے ہیں آپ؟ اس نے شکوہ لکھا، پھر جواب شکوہ لکھا تھا۔
यीशु के दरवाजे पे दस्तक देनी है, इसलिए मैं पहले रब्बुल आलमीन के दरवाजे पे, मेरे मुझे अपना जलवा, जो देखना चाहते हैं वही बोले, बाकी बेशक चुप रहे। अहमद बिन हम्बल को मानने वाले बोले, बाकी चुप रहे। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला, किया मैंने अगयार से दिल को खाली, मेरे खानाए दिल में आ मेरे। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला, किया मैंने अगयार से दिल को खाली, मेरे खानाए दिल में आ मेरे मौला। जिधर मैंने देखा जिसे मैंने परखा, तुझे हर जगह जग में मौजूद पाया, तू हर चीज में है निहा मेरे मौला, तू हर चीज से है अया मेरे मौला। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। मैं कब तक नहीं आऊंगा तेरे घर में, मैं भटकूंगा कब तक यूं सारे दहर में, मोहम्मद का रोजा। मैंने उसके दर से उसके दर तक जाना है, आप हजरात मेरे साथ रहें तो अच्छा होगा इंशाअल्लाह। उसका जलवा देखेंगे तो फिर जाके उसका जलवा देखेंगे, क्या तो इंशाअल्लाह। आपको पता है जब लोग हज करने जाते हैं तो पहले कहां जाते हैं, बोलो बोलो, तो वहां अल्लाह का जलवा देखते हैं जाके, और उसके बाद कहां जाते हैं, रोज़ा रसूल पे जाते हैं। तो मैं आपको इसी तरह लेके जा रहा हूं, जिस स्टेज पे खड़ा हूं जिम्मेदार स्टेज है, जिस मसलक के साथ ताल्लुक है जिम्मेदार मसलक है। हमारी इब्तदा खुदा से होती है, इंतहा मुस्तफा पे होती है, फिर जब इब्तदा मुस्तफा से होती है तो इंतहा सहाबा पे होती है, फिर जब इब्तदा सहाबा से होती है तो इंतहा अहले बैत पे होती है, जब इब्तदा अहले बैत से होती है तो इंतहा आइम्मा पे होती है, जब आइम्मा से इब्तदा होती है तो फिर मुहद्दिसीन पे इंतहा होती है, जब मुहद्दिसीन पे इब्तदा होती है तो फिर उलमा और सालिहीन पे आके इंतहा होती है। मैं बस मौजू में रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा इधर ले जाऊं। तवज्जो, निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा देखने वाले, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला, किया मैंने अगयार से दिल को खाली, मेरे खानाए दिल में आ मेरे मौला। जिसे मैंने देखा जिसे मैंने परखा, तुझे हर जगह जग में मौजूद पाया, तू हर चीज में है निहा मेरे मौला, तू हर शय से है अया मेरे मौला। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। ये माना के बंदा ये आसी बड़ा है, मगर तेरी रहमत से पाला पड़ा। ये देखना जरा, आपकी तमन्ना बहुत बड़ी है। हमसे पहले मड कालू वाले कहते हैं डायरेक्ट रब को कि अपना जलवा दिखा। मैं आपसे पूछता हूं कि हमसे पहले कोई देख सका है जो तुम देखोगे? तवज्जो चाहता हूं, क्या ये जलवा हमसे पहले कोई देख सका है जो तुम देखोगे? तुम में कौन सा विलायत तो कुतुब के बड़े बड़े परस्तार बैठे हैं, बड़े बड़े आइम्मा बैठे हैं जो रब का जलवा देखेंगे। लेकिन आपकी इस मासूम सी तमन्ना पे आगे चलना चाहता हूं कि माना कि बंदा ये आसी बड़ा है, मगर तेरी रहमत से पाला पड़ा है। तेरे इश्क का एक सवाली खड़ा है, शराबे मोहब्बत पिला मेरे सुभान अल्लाह। तेरे इश्क का एक सवाली खड़ा है, शराबे मोहब्बत पिला मेरे मौला। मैं कब तक नहीं आऊंगा तेरे दर पे, जो जाना चाहते हैं, मैं कब तक नहीं आऊंगा तेरे दर पे, मैं भटकूंगा कब तक यूं सारे दहर में, मोहम्मद का रोजा। मोहब्बत से मोहम्मद का रोजा दिखा मेरे मौला, निगाहों की हसरत मिटा मेरे मौला। और सुनिएगा, हसीनों में अहसन, अब बात शुरू हो रही है, तवज्जो। हसीनों में अहसन तेरा मुस्तफा है, जमीलों में अजमल तेरा मुस्तफा है, करीमों में अकरम तेरा मुस्तफा है, कवियों में अकवा तेरा मुस्तफा है, रहीमों में अरहम तेरा मुस्तफा है, हामिदों में अहमद तेरा मुस्तफा है, हबीबों में मुहिब तेरा मुस्तफा है,
ورا میرے مولا, نگاہوں میں میری سما میرے مولا, مجھے اپنا جلوہ دکھا میرے. نعرہ تکبیر, عظمت محمد مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. قاری ادریس صاحب, ہم سے پہلے تو کوئی جلوہ نہیں دیکھ سکا, اب مڈ کالو والوں نے یہاں مل کے مجتمع ہو کے اجتماع کے ساتھ دعا کی ہے, پتہ نہیں اللہ ان کی سن لے. امام احمد بن حنبل کو بھی دکھا دیا تھا, دکھا سکتا ہے, لیکن اتنا بتاؤں, جس نے ہم سے پہلے تمنا کی تھی نا, توجہ, جس نے ہم سے پہلے تمنا کی تھی نا, بس تمنا ہی کی تھی, ہوش 40 دن کے بعد آیا. تھوڑا سا ذوق میں آ جائیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ, بولو نا, وخر موسیٰ, بس تمنا کی تھی, ہوش 40 دن کے بعد آیا تھا. یعنی موسیٰ, بولو موسیٰ نہ دیکھ سکے. وہ موسیٰ کون؟ عام نبی نہیں ہے. موسیٰ پانی سے نکالے گئے, توجہ, پانی سے نکالے گئے. موسیٰ لہروں میں پالے گئے. موسیٰ فرعون سے ٹکرائے. موسیٰ جس پہ تورات نازل ہوئی. موسیٰ جو نیل سے پار ہو بنی اسرائیل کے ذلیل القدر پیغمبر ہے. موسیٰ جو نبیوں میں عظیم الشان نبی ہے. موسیٰ جو ہارون کے بھائی ہے. موسیٰ جس کے گھر پیغمبر کی بیٹی ہے. موسیٰ جو شعیب کا دمال ہے. موسیٰ جو رب سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. موسیٰ جہاں جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے. موسیٰ جو دور پہ آئے. موسیٰ نے پیسہ دیا. موسیٰ جس کو اللہ نے عصا دیا. موسیٰ جس کے ایک ضرب سے اللہ چشمے جاری کر دے. موسیٰ جس کی ایک دعا پہ من و سلوہ نازل کر دے. موسیٰ جو رب سے براہ راست کلام کرتا ہے. موسیٰ بہت شکریہ. ویسے تو کوئی نبی بھی عام اور چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن کچھ نبی بڑے ہیں, کچھ بہت بڑے ہیں. قرآن مجید نے یہی فارمولہ دیا ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم, یہی ہے نا جی. اور ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے, سننا ذرا, صحابہ ہو یا نبی ہو, ان میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا, بس بڑے ہوتے ہیں اور کچھ بہت بڑے ہوتے ہیں. کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ, قرآن نے یہی کہا فضلنا بعضهم علی بعض, یعنی اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. نبی سارے بڑے ہیں, کچھ بہت بڑے ہیں. صحابہ سارے بڑے ہیں, کچھ بہت بڑے ہیں. اور جب بھی بات, توجہ چاہتا ہوں, خلفائے راشدین کا عنوان ہے, لیکن آج میں نے اس کو عنوان نہیں بنایا, لیکن صحابہ کی بڑائی تو پڑھنا چاہتا ہوں, اپنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں. اپنا میں نے اس لیے کہا کہ بعض دفعہ لوگ سرکہ کرتے ہیں, چلو ذرا ہو جائے گا کہ اپنا ہی پڑھ رہا ہے. بڑے حضرات بیٹھے ہیں کہ جب بھی بات 4 سے 4 تک چلے گی, جب بھی بات 4 سے 4 تک چلے گی, یار غار سے مزار تک چلے گی. خلفائے راشدین میں بیٹھ کے ایدن دی سبحان اللہ, تسی یقین کرو کہ پھر میرا دل نہیں راضی ہویا. میں اپنا موضوع کھول دا, بس ہو گئی. وہ خلافت کے تاجداروں کا ذکر آیا ہے, تیرے مدرسے کا نام خلفائے راشدین ہے. میرا دل چاہتا ہے قاری اسحاق صاحب کا دل بھی خوش کیجئے. کیسے کہ جب بھی بات 4 سے 4 تک چلے گی, یار غار سے مزار تک چلے گی, اس پار سے اس پار تک چلے گی, اس یار سے اس یار تک چلے گی, محبت سے پیار تک چلے گی, اقرار سے اقرار تک چلے گی, وفا سے وفادار تک چلے گی, محب سے محبدار تک چلے گی, گل سے گلدار تک چلے گی, شجر سے اشجار تک چلے گی, دیپک سے ملہار تک چلے گی, لیل سے نہار تک چلے گی, سکوت سے گفتار تک چلے گی, گنتی سے شمار تک چلے گی, اور فتح سے ذوالفقار تک چلے گی, 313 سے 1,24,000 تک چلے گی, بلال سے اویس تک چلے گی, یاسر سے عمار تک چلے گی, صدیق سے جرار تک چلے گی, عثمان سے کرار تک چلے گی. عظمت محمد مصطفیٰ, خلافت راشدہ, حقانیہ خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, صداقت
सैयदना सिद्दीक अकबर, अदालत सैयदना फारूक आजम, सखावत सैयदना उस्मान गनी, शुजाअत सैयदना हैदर कर्रार। नारे तकबीर। आपको अल्लाह सलामत रखे। एक जमाना था तालिब इल्मी का, मैं यूनिवर्सिटी तो बहुत बाद में गया 10 साल पहले, तुमने एक क्लिप सुना कहीं, वहां पर किसी ने कहा कि हुजूर के यारों में से, खिलाफत के ताजदारों में से बस एक ही है। तो हमने कहा ठीक है, आपकी अपना अकीदा और जहन होगा, लेकिन हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि खुलाफाए राशिदीन कितने हैं, ईमान है, मोहब्बत है। तो अब मैं आपको एक बात करके आगे चलना चाहता हूँ, मेरा मौजू न रह जाए कि जड़ा चौं यारां दा यार नहीं ओदा होना भेड़ा पार नहीं। देखो अपनी मर्जी है जनाब, थोड़ी मर्जी है। असी तो मुहब्बत देने वाले, मुहब्बत वंडन वाले, सानू साडे उस्तादां ते बुजुर्गां ने नफरत नहीं सिखाई, तो मैं नफरत किवें करा ना। सानू गाड़ी कढ़ना सिखांदे ने, मैं बड़ियां मिन्नतां करदा उस्तादां ने, साडी भी कोई जुबान ते मिर्चां लाओ, साडी भी जुबान ते कोई कंडे लाओ, असी लोकां नू चोइए, लोकां नू तकलीफ देइए। वो कहंदे ना ऐ काम नहीं करना। क्यों जी? फरमाया ना मुहम्मद मुस्तफा ने कीता ते ना ओदे यारां ने कीता। नहीं करना तो नहीं करना, कि उस्ताद मोहतरम फिर असी करना की है, तलख ले जाना हो, जुबान से गाली ना जाए, तासुब का इजहार ना हो, किसी की दस्तार न खींचो, किसी के बुजुर्ग को गाली ना दो, वो झूठा भी हो तो झूठा ना कहो। उस्ताद मोहतरम आपकी तरबियत तो कहती है ये सब कुछ ना करो, तो करना क्या है? फरमाया तू अबू बकर से मोहब्बत करता है, मैंने कहा करता हूं। कहा फिर इतना बयान कर, ऐसे बयान कर, इतना बयान कर कि जब तू बयान करे मुखालफ भी सुन के कहे अबू बकर अबू बकर। मैं एक जुमला देता हूँ, ये मौजू जो था ना जी वो वाला मैं आज बयान नहीं कर सकता, मेरा वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, कि हुजूर का हुस्न तो ऐसा है कि जिस जलवे को मूसा ना देख सके, तवज्जो है आपकी, जिस जलवे को मूसा ना देख सके, इतना जलीलुल कदर पैगंबर है, बार बार तमन्ना करता है, कहता है मैंने देखना है, मैंने, अल्लाह फरमाते तू नहीं देख सकता, फिर कहते हैं नहीं देखना है, अल्लाह फरमाते हैं क्या कहा? आरी नहीं। अल्लाह क्या फरमाते हैं? लंतर आरी। वो कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाते तो नहीं देख सकता। इकरार बढ़ता गया, इसरार बढ़ता गया, मोहब्बत बढ़ती गई। जरा बहुत बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं मडकालू की बस्ती में जिम्मेदारी के साथ कि मूसा अलैहिस्सलाम का इसरार, इकरार, मोहब्बत, प्यार, इजहार बढ़ गया है, अल्लाह की तरफ से इनकार है, क्योंकि जो रब जानता है वो नबी, बोलो ना जरा, ये दीनपुर है, ये खानपुर है, ये सारी उलमा की बस्तियां हैं, जो रब जानता है वो नबी नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते हैं देखना, रब जानता है। हजरत मूसा अशअरी कहते हैं मेरे रब के नूर के 70,000 पर्दे हैं, लौ कशफहु लअहरकत सुबहातु वजही, अगर रब के पर्दों में एक पर्दा हटा दिया जाए सारी कायनात जल के राख हो जाएगी, रब की तजल्ली का नजारा नहीं कर सकती। मूसा कहते देखना है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नहीं देख सकता। जब इकरार बढ़ता गया, इजहार बढ़ता गया, मोहब्बत बढ़ती गई, तो मेरे रब ने फरमाया तूर पर आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर आ गए। अब इंतजाम हो रहा है मुहिब और महबूब के मिलने का, तवज्जो कीजिए, इंतजाम हो गया है। मूसा और रब के मुकालमे का इंतजाम हो गया है, मूसा और रब के दरमियान दीद का इंतजाम हो गया है, मूसा और रब की मुलाकात का। लेकिन ये मुलाकात कैसे हुई? ये मुहिब और महबूब की मुलाकात कैसे हुई? मूसा जमीन पे है, रब अर्शे बरी पे है, मूसा कोहे तूर पे है, रब अर्शे उला पे है। एक झलक दिखाई, एक तजल्ली दिखाई, एक पर्दे का कोना उठाया। जब तजल्ली कोहे तूर पे पड़ी, उस तजल्ली के पड़ने से जो शुआएं निकली, जो रोशनी निकली, जो उजाला हुआ, हजरत मूसा कोहे तूर पे पड़ने वाली रब की तजल्ली देख के बर्दाश्त नहीं कर सके, जमीन पे गिर के बेहोश हो गए। होश 40 दिन के बाद। अब तो जो चाहता हूं, जिस जलवे को मूसा ना देख सके,
जिस जलवे को मूसा न देख सके। तवज्जो कीजिए, आपके इश्क का इम्तिहान आ गया है, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान आ गया है, एक मुश्किल मकाम आ गया है कि जिस जलवे को मूसा ना देख सके वो जलवा कैसा होगा। उलमा की भरपूर ताईद लेके बात करना चाहता हूं कि जिस जलवे को मूसा ना देख सके वो जलवा, बोलो एक जुमला बोलो आप, वो जलवा कैसा होगा। और फिर जिसने उसी जलवे को देखा, बार बार देखा, जमीन पे नहीं अर्शे बरी पे जाके देखा, अब बताइए वो देखने वाला कैसा होगा। इख्तिलाफ रिवायत है, मुझे पता है, मैंने इख्तिलाफ पढ़ा है। अम्मा आयशा भी कहती है कि वो मेराज कुछ इस तरह से नहीं देखा, नहीं, इसमें हमारे उलमा का इख्तिलाफ है। लेकिन बहुत जगह उलमा ने ये भी कहा है कि जाके देखा है, मान लिया मैंने, जैसा भी है इख्तिलाफ भी मानता हूँ, सरे नियाज़ तस्लीम खम है जो मिजाज यार। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो जितना देखा हो, जैसे देखा हो, इख्तिलाफ है, लेकिन देखा तो है। वो जो कीजिए ना, देखा तो, जो नहीं देख सका, आदम ता ईसा नहीं देख सके, जिसने देखा है वो देखने वाला कैसा होगा। तो मैं जो चाहता हूं, अगला जुमला खोलने लगा हूं कि वो देखने वाला, बोलो बोलो, वो देखने वाला कैसा होगा। माँ जागल बसर है निगाह तेरी, शक्कुल कमर है अदा तेरी, हाजल बलद है शहर तेरा, सिदरा से आगे हिरा तेरी, यासीन पाहा नाम है, मुजम्मिल मुदस्सर कुबा तेरी। मैं क्या, मेरी औकात क्या, रब भी करता है सना तेरी। तू है मुजस्सम खूबियां, मैं बयां करूं क्या क्या तेरी। इतना मैं कहता हूं फकत है ज़ात बाद खुदा मुस्तफा, है ज़ात बाद खुदा मुस्तफा तेरी। कैसा होगा, तो जो जिसने देखा वो देखने वाला। अभी ये तो वही बताएगा ना कि कैसा होगा जिसने देखा होगा। उमर भाई, मैंने कहा कि वो देखने वाला कैसा होगा, अब ये तो वही बताएगा ना कि जिसने देखा होगा। और जिन्होंने देखा है उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, मोहब्बत से नहीं बोले सारे हजरात, जिन्होंने देखा है उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, सहाबा इकराम ने देखा है, आपका ईमान मान लिया, अकीदत मान ली। उलमा भी यही फरमाते हैं कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा वो सहाबी। माना मैंने, अबू बकर ने भी देखा, उमर ने भी देखा, उस्मान ने भी देखा, अली ने भी देखा, तलहा ने देखा, जुबैर ने देखा, उबैदा ने देखा, तमाम सहाबा ने, बोलो बोलो बोलो, तमाम सहाबा ने। अगला जुमला सुनिए, तमाम सहाबा ने देखा, जिसकी आंखें नहीं थी उसने दूसरों से बेहतर देखा। शक आ सकता है ना दिल में, जिनकी आंखें नहीं थी वो कैसे सहाबी हुए? मैंने कहा उनको हुजूर बार बार देखते थे, कहते थे या अल्लाह काश इनकी आंखें होती। उनको मेरा आका जो देख रहा है, जब आका देख रहे हैं तो उन्होंने बहुत बेहतर देखा। अब तो जो चाहता हूं, तलहा ने देखा है, बताएंगे। हजरत बिलाल ने देखा है, बताएंगे। अब हजरत जाबर ने देखा है, बताएंगे। अबू हुरैरा ने देखा है, बताएंगे। हजरत अनस ने देखा है, बताएंगे। अब आप बताइए, किसी ने ऐसे भी देखा? तवज्जो, सब ने देखा है या नहीं? बोलो तो सही यार। अल्लाह करे कि तुम्हें भी नजर आवे। दुआ करता हूं कि तुम्हें भी ख्वाब में दिखाई दे, अल्लाह तुम्हें भी दिखाए। सब ने देखा है, मेरा ईमान है, लेकिन जिसने जैसे उसने देखा है वैसे किसी ने नहीं। समझे मेरी बात? नहीं देखा ना? क्यों? अब आप पता नहीं कहां चले गए हैं, किसको समझे हैं आप? मैं उसकी बात कर रहा हूं, पता नहीं किधर चले गए वो सारे। नहीं 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 नहीं, अभी तो वो बात आएगी ना। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने अपनी गोद में रख के देखा। अच्छा ठीक, मैंने कितना आसान कर दिया। अब बताएं मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं यार, नहीं, कहां चले जाते हो यार? नहीं नहीं नहीं, कहां चले गए हो, कहां चले गए हो? नहीं यार, सबसे पहले गोद में किसने रखा? नहीं यार, नहीं, हाय हाय हाय। सबसे पहले किसने देखा? बोलो तो सही यार। ओए, माँ से बेहतर कोई देख सकता है?
मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम फिक्र न करो, मैं अबू बकर का तुमसे ज्यादा मुहिब और आशिक हूं। बात करने तो दो मुझे यार, मैं अपने अंदाज, अपने मजमून को आसमान की बुलंदी से उठा के लाया हूं, मैं इसको जमीन पे नहीं रखूंगा, आपके दिल में रखना चाहता हूं। देखा है बचपन में जिन्होंने गोद में रख के देखा, उस्ताद भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बचपन में जिन्होंने गोद में रख के देखा, देखना बड़ी अच्छी बात है। कारी साहब बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, आप देख रहे हैं, कोई यहाँ से देख रहा है, कोई वहां से देख रहा है, ये सब मानते हैं कि जैसे गोद में रख के देखा जाता है वैसे देखना कुछ और होता है। ठीक है, ठीक है जी, गोद में रख के जो देखा जाए उसका अंदाज कुछ और होता है। तो गोद में रख के किसने देखा? तारीख उठा लीजिए, तारीख कहती है गोद में रख के 4 औरतों ने देखा। 4, एक औरत कौन है? हजरत अम्मा आमिना, आपने गोद में रख के देखा। दूसरी औरत कौन है? अम्मा हलीमा, आपकी दाइया, गोद में रख के देखा। तीसरी औरत कौन है? अम्मा सवैबा, जिसने सबसे पहले दूध पिलाया, गोद में रख के देखा। चौथी औरत कौन है? उम्मे ऐमन, हुजूर के वालिद मोहतरम की बांधी लौंडी थी, उन्होंने भी हुजूर को गोद में रख के देखा। आप कहेंगे अहले इल्म की सरजमीन से ताल्लुक है, मदारिस के साथ ताल्लुक है। आजाद, तू कहता है 4 गोदों में देखा, तुम्हें क्या यकीन है उम्मे उस्मान ने भी देखा? मैंने कहा मानता हूं, इसके सिवा भी किसी ने देखा होगा, क्योंकि जब बच्चा बच्चा होता है, देखने वाले देखते हैं, उठाने वाले उठाते हैं। माँ ने भी उठाया, दाया ने भी उठाया, सबैबा ने भी उठाया, अहमद ने भी उठाया। मुमकिन है मोहल्ले की कोई और औरत आई हो, उसने भी गोद में उठाया हो, कुरैश की औरत आई हो, उसने भी उठाया हो, मखजूम की औरत आई हो, उसने भी उठाया हो, बनु अदी की औरत आई हो, उसने भी उठाया हो, हज़रत उमैया की कोई औरत आई हो, उसने भी उठाया हो। मानता हूं, क्योंकि जब बच्चा बचपन में होता है, तवज्जो, जब बच्चा बचपन में होता है हर कोई उठा लेता है, लेकिन जब बच्चा बचपन में होता है, नारे तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तकबीर। वक्त थोड़ा रह गया है, बात करने लगा हूं कि हुजूर को बचपन में अल्लाह ने 4 गोदें अता फरमाई। कितनी? ज्यादा गोदें हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने जी भर के देखा, गोद में रख के देखा और देर तक देखा, सुला के देखा, पिला के देखा, नहला के देखा, उठा के देखा, चूम के देखा। कितनी गोदें हैं बचपन में? 4 गोदें हुजूर को बचपन में मिली हैं, 4 गोदें। अब अगली बात अर्ज करने लगा हूं, मडकालू वालों, जब बचपन होता है हर कोई उठा लेता है, जब बचपन होता है हर कोई गोदी बिठा लेता है, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आया। बचपन में उठाना समझ आता है, लेकिन बचपन में उठाना समझ, बोलो बोलो, बचपन में उठाना समझ। बचपन में बच्चा 4 किलो का, 5 किलो का, 8 किलो का, और 55 में हो गया 70 किलो का। मैं किसी इस दीवाने को, मस्ताने को कहता हूं, कारी इदरीस साहब कितना नेक आदमी है, साले आदमी है, ये 55 में होगा तकरीबन, जब 50 में किसी में हिम्मत है तो 2 घंटे इसको उठा के दिखा दे। सुभान अल्लाह। चले कारी साहब तो जरा वजनी होंगे ना, अहले इल्म है, कुरान की ताकत है। चलो मैं 33, 34, 35 साल का हूँ, मेरा भी कोई 65-60 किलो वजन होगा। चलो कोई बहुत ही मेरा दीवाना, मेरे नाल मोहब्बत करने वाला, मैनू को 10 मिनट तो घंटा चौक के विखा देगा, वो कहेगा खतीब साहब साइड ते उठो बस। इन्नी की मोहब्बत होंगी है, हुण इन्नी नहीं है कि तुहानू खुद ही चुकी फिरी है। लोग तोलते फिरते हैं यार, लोग पैमाइशें करते फिरते हैं, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन आला, कौन अदना। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। सहाबा में कोई आला अदना नहीं है, अंबिया में कोई आला अदना नहीं है, सारे ही आला है। मैं अपना एक कलाम यहाँ पढ़ने लगा हूँ, आला की बात आई ना, आला की अर्ज करूँ दोस्तों, इंशाल्लाह जो मुझे वक़्त दिया गया है, आप मेरी मिन्नतें भी करेंगे तो मैं उससे आगे 1 मिनट भी नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह। मैं अर्ज करता हूँ, ताज खत्म नबुव्वत मेरा मुस्तफा। ये देखो मेरे भाइयों, अगर बंदा खुद मेहनत करके लिख ही दे, अल्लाह लिखवा ही दे, तो उन कुछ चंगी दाद दे दिया करो यार। ताज खत्म नबुव्वत मेरा मुस्तफा, अंबिया की शरीयत मेरा मुस्तफा, मुरसलों की जमीयत मेरा मुस्तफा, कुदसियों की तबीयत मेरा मुस्तफा, राज़ लौला के दम है मेरा मुस्तफा, अज़मतों का अलम है मेरा मुस्तफा, गुरबतों का भरम है मेरा मुस्तफा, राज़ लौहो कलम है मेरा मुस्तफा, वो ज़बी का ज़बी है मेरा मुस्तफा।
ایک یار آلہ میرا مصطفیٰ، جس کا ایک یار کالا میرا مصطفیٰ. عزیزان من، بڑا عجیب اتفاق ہے. میں نے کہا جس کا ایک یار آلہ میرا مصطفیٰ، جس کا ایک یار ہے یہ نہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرا ایک دوست نا شاعر ہے، وہ لکھتا ہے. جب میں نے یہ شعر لکھا مجھے کہنے لگا آزاد صاحب خیال کریں، خیال کریں، نبی دا یار ہے، خیال کریں. اور دوسری بات ساتھ یہ بھی کہتا ویسے قافیہ بنا نہیں. میں نے کہا کیسے؟ کہتا کیونکہ وزن کے ساتھ ساتھ معنی بھی برابر ہونا چاہیے. میں نے کہا معنی کیا ہے؟ کہتا آپ نے کہا جس کا اختیار اعلیٰ، تو اس کے ہم معنی تو آنا چاہیے ادنا، آپ نے لگا دیا کالا. میں نے کہا تیری بات ٹھیک ہے. توجہ، صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، محبت کرنے والے صحابہ سے. ہاں میں یقین کرو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں جیسے ٹوپی، داڑھی، جبہ، پگڑی، سارا کچھ کوئی محبت کرتا ہے. میرا ایمان ہے یہ محبت کرنے والا ہوئے تو داڑھی نام ہی ہوئے تو علامہ محمد اقبال بن جانا. یہ اس کی عطا ہے نا جی. ادھر عطاءاللہ بخاری بلبل چہک رہا ہے باغ رسول، ادھر علامہ اقبال کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دیر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، جو ساکی نہ ہو تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. میرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ میں تول سکوں کون سچا، کون کچا، کون پکا، کون اونچا، کون نیچا. پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں. چھوڑ دو، صحابہ کو اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے دو. توجہ، صحابہ کو اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے دو. اگلا جملہ، جہاں پڑے ہیں پڑے رہنے دو. نہیں یار نہیں سمجھے آپ. جہاں پڑے ہیں بولو بولو، جہاں پڑے ہیں. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر کوشش کرے، خواہش کرے، تمنا کرے، معصوم سی تمنا، اے ہون جڑے دو پین ہیں نا تین، انہوں نے جدا کر دئیے، انہوں نے دور دور کر دئیے. میں کیا اے نہیں ہو سکتا. توجہ، تو پنجابی سمجھ آندی؟ ویسے کدی میں نے سریکی بھی آندی سی، پھر میں یونیورسٹی چلا گیا، انگلش پڑھا کے انہوں نے میریاں زباناں بھی میں نے پڑھا دی. ہوں جداں دی آندیاں نے قبول کرو. ٹھیک ہے جی. آخری بات، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے مولانا میں پی ایچ ڈی کیا، میں نے پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی، میں نے سب کچھ، سب سے ہائیسٹ ڈگری، لیکن میں اپنے سلف و صالحین کو نہیں چھوڑ سکا. میں نے اپنی روایت نہیں چھوڑی، میں نے اپنے اکابر نہیں چھوڑے. آج بھی ان کے قدموں میں کھڑا ہوتا ہوں تو چہک لیتا ہوں، ان کے گلشن میں ہوتا ہوں تو مہک لیتا ہوں. اچھا، وہ جو پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں جدا ہو جائیں، اور میں کہ جدا کرنا تو بڑی دور دی گل ہے. تو اتوں سوئی نہیں نگا سکتا. کاش کہ کوئی جملہ سمجھ جائے میرا. جدا کرنا بڑی دور کی بات ہے. تو اتوں سوئی نہیں لگا سکتا. او کیویں؟ میں کہ تو اتنے جا نہیں سکتا. میں جانا تو میں ہے، ہر سال جانا، درود و سلام بھی پڑھدا. میں کہ جانا ہور گل ہے، اوتھے جانا سمجھو تو صحیح نہیں یار. اوتھے جانا، مدینے جانا ہور گل ہے، روزہ رسول تے جانا ہور گل ہے. تے جتھے او پے نے اوتھے تو سانو اجازت کوئی نہیں، جڑے انہاں تے قربان ہو گئے. سمجھ میری گل؟ اوتھے کسی کو اجازت نہیں. کوئی بڑے سے بڑا ولی آ جائے، نور الدین زنگی کے بعد بند کر دیا گیا ہے وہ مقام. اس مقام کی قبروں کے نقشے موجود ہیں. یہ رسول اللہ کی قبر مبارک، یہ ابو بکر کی قبر مبارک، یہ جناب عمر کی قبر مبارک. اب قیامت تک پابند کر دیا گیا اس کو. بہترین شیشہ لگا کے قیامت تک روزے کی جالیوں تک جا سکتے ہو، منبر رسول تک جا سکتے ہو، آپ کے محراب تک جا سکتے ہو. حجرہ عائشہ، ماں تیری شان پہ قربان. سبحان اللہ. کوئی اس کی پاکیزگی پہ شک نہ کرے، اس کے مقام پہ شک نہ کرے. رب نے اپنی اس نیک بندی اور زوجہ مصطفیٰ کے اس مقام کو جہاں اس نے زندگی گزاری ہے، اس کو بھی ایسا پردہ پہنایا ہے کہ دنیا
की आंख देख नहीं सकती। अरे जब अम्मा आयशा के घर को रब ने इतना हयादार बना दिया है तो खुद अम्मा की हया का क्या मकाम और मर्तबा। दीन की तर्जुमा सैयदा आयशा, मेरा दीन और ईमान सैयदा आयशा, हक की है पासबां सैयदा आयशा, रब का सच्चा कुरान सैयदा आयशा, मुस्तफा का चमन सैयदा आयशा, दीन की अंजुमन सैयदा आयशा, एक मुतहहर बदन सैयदा आयशा, एक मुअत्तर चलन मुस्तफा सैयदा आयशा, हक सुनाते हुए सैयदा आयशा, जी बताती हुई सैयदा आयशा, मोमिनों की है मां सैयदा आयशा, वो है जन्नत निशा सैयदा आयशा, तेरे दरबार हम सैयदा आयशा, तुझ पे कुर्बान हम सैयदा आयशा। नारा तकबीर, अज़मत मोहम्मद मुस्तफा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा सिद्दीक़ा, शान हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा। नारा तकबीर। उस माँ को तोलना, वजन करना, पैमाइश करना छोड़ दो, छोड़ो, हमारे बस का काम नहीं है। खुदा की कसम हम जैसे गुनाहगार सहाबा का ईमान तोले, रोज़े क़यामत इसी पे पकड़े जाएंगे। छोड़ दो, ये हमारा काम। मोहब्बत बांटो, प्यार करो, जिससे कर सबसे करो। तुम्हें ये पैगाम जो आजाद आज यहाँ दे रहा है, शायद कोई खतीब दे, क्यों मुझे पता है खतीबत अपने अंदाज में चलती है, लेकिन मुझे मेरे अकाबिर ने मोहब्बत सिखाई है, मैं मोहब्बत दे के जा रहा हूँ। फरमाते हैं अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत बयान करके दिखाओ, दुश्मन को भी पता चले मुहिब ऐसे होते। किसी को बुरा नहीं कहते, और कैसे हम क्या भी कह सकते, किसको कहें बुरा? दसो किन्नू बुरा कहिए, दसो कह सकते हो? सहाबा में किसी की उंगली उठा सकते हो? खुदा की कसम मैं तो किसी मसलक के आलिम को भी बुरा नहीं कहता। क्यों? उसके पास दीन तो है, कुरान तो है, इल्म तो है। जब मैं किसी मसलक के मौलवी को गाली नहीं देता, हाय हाय उनके बारे में कोई सोच भी ले, मेरा ईमान डगमगाने लग जाता है। पाक नबी का पाक जमाना, आप शेर पढ़ने लगा हूं, बस मैं थोड़ी भी मोहब्बत जी। वैसे भी बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मुझे बहुत बोझल लग रहा था, लेकिन मैंने जो गुस्ताखियां की हैं मुझे माफ करना। मैं आखिरी शेर पढ़ने लगा हूँ। पाक नबी दा पाक जमाना, सहाबा के दीवाने, और पैगाम लेके जाओ आजाद का और सबको सुनाना। पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी पाक घराना। पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी पाक घराना, पाकों में वो पाक हुआ है, नबियों में लौलाक हुआ। पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी पाक घराना, पाकों में वो पाक हुआ है, नबियों में लौलाक हुआ है। पाक नबी के पाक है जलवे, पाक कदम तो पाक है तलवे, पाक पसीना पाक सफीना, पाक महीना पाक नबी का पाक पसीना। पाक नबी के पाक है जलवे।